الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, biz bugün yeniden yana bir hadis alıp getirbiz. Bu hadisinde alimler aytığı boyunca dinni tulusunca özüne bilegen dip aytалар. Çünkü dinnin asılı assızlıklangan bu hadiste. Şuna da bik mühim hadis. Ham o hadis bik kıska bulsa da özüne bik tiren ma'nalar jigan. Bu hadis bizning sahih hadisler türkümüne kirayinde Müslim jiyintında kila o. Men baştan Arapçasını okup getirmen, anlar indi sizge 7. hadis 38. beti. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم dedi. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari aytgan, bir vaqt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi deydi. Din o ishkirsizlik deydi. Yani din o ikinci türlü aytsak ihlaslılık. Hem sahabalar soraganlar, kimga qarata kishi bu ishkirsiz, ihlas bo'lirga tiyir? So'rov berganlar. Eng birinchi hech shaksiz musulmonning ko'ngli, qalbi deyik Alloh bilan bayli bo'lirga tiyish bitini shulay bit. Chunki Alloh taolani yaratgan, barliqqa keltirgan. Hem ulayta bu ishkirsizlikni, ihlaslikni eng birinchi kimga qaratadi? Alloh taolaga deydi. Ondan so'ng onun kitabına deydi, payg'ambarina deydi, musulmon yetakchilarina deydi, ham umuman butun musulmonlarga qaratadi. Ha endi bu hadisni sharh qilib, tafsir qilib ketarmiz. Eng birinchi nasiha degan so'z, nasaha u shista, pok degan so'zga ma'noga ega. Nasaha barliqdagi ishroqliqdan da shistarangan. Shunga ko'ra nasiha deganda u nasihatgina deb anglashilmaydi. Odatda bizda dinul nasihat, ya'ni kengash beru debgina anglaylar. Manday ma'noda o'z ishini oladi. Ammo uning asli ali nasaha, shistalik, poklik. Narsaga shistalik, poklik? Masalan, bunda da Allohga qarata deydi. Kishi Allohga qarata bo'lganda beguk ixlos, ishkirsiz bo'lib o'tmasga mumkin. Shulay-mi? U Alloh taolo bilan boshqa butun zotlarga ibodat qilirga mumkin. Allohga ibodat qila, nushliq vaqtda kishilarning da maqtavun tili, ko'taruvin, domlavin, ya'ni shushi shistalik, poklikni mana bu pishirata, shunday riya, tigi don shuhrat, pishiraqliklari shulay-mi? Ya'ni shistalik, poklik kete. Ya'ni nasaha shistalik, poklik, ya'ni ixloslik Alloh taolaga qarata. Allohga qarata ishkirsizlik endi eng birinchi hech shaksiz endi o'z ishini oladi. Anga ishonu, Allohdan boshqa butun haqiqiy iloh yo'q deb tonu, uning ism sifatlarına inanu, bir Allohga gina ibodat qilirga kerakligini anglaw, hem Alloh taolo ishingina narsalar bo'lsa siyu, yaratu, hem shulay Alloh taolo biror narsa, biror amalni, biror gunohni deganda yaratmay ekan, ko'ra olmay ekan, biz shulay bu amalni ko'ra olmasqa, yaratmasqa tiyishmiz. Shunda ko'rina bizning ixlosligimiz Allohga qarata.
Һәм икенче нәрсә диде? Вали китабихи диде. Һәм китабына карата. Монда инде Аллаһы Тәгалә индергән китапларга ышану. Ничек соң менә эчкерсез булырга, бигрәк тә менә монда китабына дигән, русча әйтсәк, имеется в виду инде дә үз эченә ала Коръән китабы турында. Ягъни ничек ихлас булырга, эчкерсез булырга Коръән Кәримгә, шундый изге сүзгә карата. Бу һичшиксез иң беренче инде ышану. Аллаһы Тәгаләдән индерелгән хакыйкый китап дип. Ничек эчкерсез булабыз тагы? Шушында Аллаһы Тәгалә әйткән әмерләрне үтәп, ул тыйган гынахлардан тыйылсак, димәк без шушы китап белән күпмедер микъдарда ихлас, эчкерсез муамәлә кылган булабыз. Һәм галимнәр әйтте, Коръән белән, Аллаһның сүзе белән эчкерсез булу тагын нәрсәләрне үз эченә ала диде. Беренчесе әйтте, һәр даим аны укып ятлап тору диде. Чөнки кеше әгәр дә укый, ятлый икән, шушы илаһи сүзне, димәк ул аңа ышана, димәк ул аның белән эчкерсез мөнәсәбәттә була, ихлас мөнәсәбәттә була. Чөнки Коръән алу ул гыйлемен арттыруга сәбәп була, тақвалыгын куәтлей, җанын сафландыра. Һәм ул белә, шушы Коръәнне укый микән, ихласны Аллаһ өчен ул аңа әҗр савап биреп тора. Һәм ул шуңа да инана, әгәр дә күп Коръәнне укый микән, ятлый микән, шушы эчкерсез була микән Коръән белән муамәләдә, ул кыямәттә шәфәгатьче булачак. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Иқраул Коръәна фә иннәһу яти яумал кыяма шафиан ли асхабихи диде. Коръәнне укыгыз диде. Дөрестлектә дә Коръән кыямәт көнендә аны укучыларга шәфәгатьче була диде. Бу Муслим җыентында килә торган сахих хәдис. Һәм шуннан да кеше Коръәнне ятлый башлый икән, укый башлый икән, анда үзенә күрә иманлы тақвалылар гына аңлый, күңелендә шундый бер тынычлык, иңә ләззәтлек татый башлый Коръәнне укып ятлаган саен. Һәм әле Коръәнне күбрәк белгән саен нинди фазилат? Ул кыямәт көнендә җәннәттә диек инде баскычтан күтәрелгәндә әйтәчәкләр. Нәкая хәтлек укыйсың, шунда тукталып калды. Юқалли сахибул Коръән иқра вараттaqi warattil кама кунта тураттил фи дунья фа инна манзилака инда ахирин аят тaqrауха диде. Укы һәм күтәрел. Дөньяда вакытта укыган кебек бөтен тәҗвид кагыйдәләренә китереп укы, синең урының соңгы аятны укыган җирдә булачак дип әйтерләр ди. Ягъни әгәр дә без Коръәнне ятлыйбыз икән, һәм безгә дә әйтәчәкләр, кыямәт көндә менә укы дип, һәм күпме ятладык без, җәннәттә шундый дәрәҗә булачак ди. Кем инде Коръәнне укымый, фикерләми, мәгънәләренә төшенергә теләми, мондый атта инде кайгырга кирәк. Чөнки, димәк, моның Коръәнгә карата эчкерсезлек юк, ихласлык юк. Калбендә юзак дигән сүз. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә бит: "Афала ятадаббаруна ал-Кур'ан ам ала кулубин aqfaluha" ди. Алар Коръән турында фикер йөртмиләрме әллә ди? Әллә аларның йөрәкләрендә, калебләрендә юзак бармы әллә ди? Бу безнең Мөхәммәд сүрәсе 24-нче аятта инде. Һәм инде сезгә сөйләгәндә бар инде, иң киң таралган хадис: "Хайрукум ман тәаллама ал-Кур'ан ва алламаһ" Иң хәерле кеше ди кемде? Коръәнне укытучы яки укучы ди. Сез дә бит укыйсыз, өйрәнәсез. Шуннан соң инде
Менә сез монда укыган вакытта да хәерле кешеләр төркеменнән шулай бит. Һәм менә шушы мәдрәсәдән чыгып инде сез киләчәктә тагын үзегезгә шәкертләр табып укытасыз икән, сез әле шушы хәерлеләр төркеменнән булачаксыз. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям кем укый яки укыта, шушы илаһи сүзләрнең иң хәерле кешеләр төркеменнән булыр ди. Һәм һичшиксез Куръанны эшкерсезлек, ихласлыгын күрсәтә, уку яклау гына түгел әле, нәрсә аның белән яшәүдә. Мәгънәләренә төшенгәннән соң, тәрҗемәләрен, тәфсирләрен укыганнан соң, анда бит ачыклана гыйлем. Аллаһ Тәгалә әйтә: намаз укыгыз, закат бирегез, туганлык җепләрен ныгытыгыз, һәм башка әмерләр. Әгәр дә кеше ихлас була икән, шушы Куръан белән эшкерсез муамәлә кыла икән, ул омтыла башлый, шунда булган аятлар белән, әмерләр белән яшәргә, үтәргә. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә тыя, ширк кылмагыз ди, гынахлардан тыелыгыз ди, җәһәннәм куркыгыз ди, зинадан, рибадан ерак булыгыз ди. Шулай ук Куръан белән эшкерсез, ихлас муамәлә кылган кеше буларны үтәячәк. Булардан сакланачак. Кем инде коры гына укый, фикерләм, мәгънәләренә төшенми, ан белән яшәми, бу бик аянычлы хәлдә булачак. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә: "Я әйюһәлләзина аману, лима тaqулuna ма ла таф'алун" ди. Кабура мактан индаллаһи ан тaqulu ма ла таф'алун ди. Эй иман китергәннәр ди. Нигә сез үзегез кылмаган нәрсәләрне сөйлисез? Сезнең кылмыйча сөйләвегез Аллаһка зур нәфрәт уята ди. Бу Саффат сүрәсенең 2-3 аятлары. Ягъни кеше укыганы белән, өйрәнгәне белән, тыңлаганы белән, вәгазьләнгәне белән ул гамәл дә кылырга тиеш, яшәргә дә тиеш. Менә бу күрсәтә аның эшкерсезлеге, ихласлыгы. Һәм өченче нәрсә диде? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям эшкерсезлек, ихласлык кемгә карата диде? Пәйгамбәребезгә карата, әйе. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның хакыйкый расул, пәйгамбәр, Аллаһ тарафыннан җибәрелгән илче икәненә ышану. Һәм Куръаннан соң аның сөннәтенә ышану. Чөнки бар арада шундый чыккалый кешеләр Куръанга ышана, әмма сөннәткә ышанмый. Ул гади генә кеше булгандый, ул инде ничә еллар буе килгән, аның сөннәте инде бузылып беткән, юк инде ул ди. Ягъни сөннәтне инкар итә. Әмма бит уйлап карасак, гади генә, я сезгә сөйләгән дә булды инде, тагын бер кабатлыйм. Куръанда Аллаһ Тәгалә әйтә бит намаз укырга, әмма ләкин бит ничек укырга, ни рәвешле укырга, көнгә ничә мәртәбә, нинди вакытларда, нинди арканнары, нинди шартлары, нинди ваҗибатлары, нинди сөннәтләре. Без бит беләбез, шушы пәйгамбер сөннәте белән генә. Аллаһ Тәгалә әйтә ураза тотырга, әмма ничек ураза тотырга, нинди вакытларда, нәрсә ашарга ярый, нәрсә ашарга ярамый. Нәрсә уразаны буза, нәрсә уразаны бузмый. Без бит беләбез, пәйгамбер саллаллаһу сөннәтен, аның хадисләрен укып. Хаҗ кылыгыз дигән Аллаһ Тәгалә, әмма ни рәвешле хаҗ кылырга, нинди вакытларда, ничек итеп тавафны, ничә тапкыр әйләнергә, Сафа Марвада нәрсә әйтергә, Куръанда бит юк. Без барысында беләбез, кая? Пәйгамбер саллаллаһу сөннәте аша. Чөнки сөннәт ул пәйгамбер саллаллаһу хадисләре, гамәлләре ул Куръанны тулыландыра гына, камилләштерә генә. Шуңа да пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямгә ихлас мөнәсәбәтебез, эшкерсез муамәләбез дибез, шушы сөннәтенә ышану, аның белән гамәл кылуда чагыла.
Аллаһы Тәгаләне күбрәк яратабыз икән, димәк без күбрәк аның сөннәтен өйрәнеп, тормыш юлын өйрәнеп, үзебезнең тормышта кулланырга омтылу күрсәткече булып тора. Чөнки Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә, Имран сүрәсенең 31-нче аятында: "Кул ди, ин кунтум тухиббуналлаһ фаттабиуни юхиббукумуллаһ" ди. Әйтте, ягъни Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтергә куша Имран сүрәсендә: "Әгәр дә сез Аллаһны яратсагыз, ди, миңа иярегез", ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтергә куша аңа: "Сиңа иярсеннәр", ди. Миңа иярегез дип әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Шунда сезне Аллаһ яратыр, ди. Әгәр дә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярәбез икән, аның сөннәтләрен үтибез икән, димәк безне Аллаһ Тәгалә дә яратачак. Һәм шулай ук Ниса сүрәсенең 83-нче аяты, 80-нче аятында ялгыш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ман юти'иллаһур расула фақат ата'аллаһ". Пәйгамбәргә буйсынучы, ди, Аллаһка буйсына, ди. Һәм монда аятлар бик күп бит. Кем Аллаһка итаат итә, аның расулына итаат итсен. Монда аятлар бик күп. Шуңа күрә без Пәйгамбәр саллаллаһу тормыш юлын уку, өйрәнү, ахлак сыйфатларын үзеңдә булдырырга тырышу, аның сөннәтенә иярү, бөтенесе дә Аллаһы Тәгаләгә итааткә керә икән. Һәм шулай Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сүрәсенең 59-нчы аятында әйтә: "Я юхаллазина аману ати'уллаһ ва ати'ур расул ва улил амри минкум". Нәрсәдә, эй иман китерүчеләр, ди, Аллаһка итаат итегез һәм Пәйгамбәргә итаат итегез, ди. Шулай ук сезнең арадагы булган мусульман җитәкчеләренә, ди, хакимнәргә буйсыныгыз, ди. Һәм дүртенче насихат, дүртенче эшкерсезлек, дүртенче ихласлык ул карата инде мусульман җитәкчеләренә эшкерсез булу. Ягъни аларның кушканнарын үтәү, моңа керә инде галимнәр, моңа керә инде имамнар. Ягъни мусульманнарның җитәкчеләре инде. Һәм мусульман кешесе ихлас күңелдән аларның кушканнарын үтәргә тиеш. Әгәр дә алар гынахлы, күфер, ширк, бидгат гамәлләргә тәрмәсә инде. Чөнки менә шушы әле гына әйткән аят та дәлил булып тора. Әле генә әйткән бит, Аллаһ Тәгаләгә һәм аның пәйгамбәренә һәм мусульман җитәкчеләренә буйсыныгыз дигән. Күрә эшкерсез мөнәсәбәт кылына, менә бу мусульман җитәкчеләрне аларны алдамау, кушканнарын үтәү. Әгәр дә алар ялгыша икән, бер хаталана икән, үзләренә генә кешегә таратмыйча насихат кылу, хаталарын сөйләп йөрмәү. Һәм вали әймәтил муслимин ди. Һәм барлык мусульманнарга карата да, ди, эшкерсез ихлас булу. Ягъни кардәшләр белән инде ихлас муамәлә кылу. Ягъни алар белән муамәлә кылганда да алардан нәрсәдер өмет итеп түгел, әмма Аллаһ ризалыгы өчен дус булу. Чөнки аннасыйна нәрсә дидек, аның төп мәгънәсе эшкерсезлек, ихласлык. Гадәттә кеше белән дуслаша, нәдер файда өмет итеп. Шулай бит. Бай булышыр әле, акча бирер әле, связьлы кеше, урынлы кеше дип. Әмма менә бу хадис өйрәтә эшкерсез, ихлас мөнәсәбәт кылырга. Бер нинди файда да өмет итмичә менә Аллаһы Тәгалә әмер итә, ихлас булырга кардәшеңә дип, үзеңә теләгәнне аңа да теләп, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ла юхиббу ахадукум хатта юхибба ли ахиһи ма юхиббу ли нафсиһи". Үзенә теләгәнне кардәшенә теләгәнчә хәтлеп, мусульман кешесе камил иманлы булмас ди. Һәм шулай ук монда үз эшенә ала, әгәр дә кардәшең
киңәш сорап килде икән, киңәш бирү. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح диде. Кемдә булса үз кардәшенә киңәш сорап мөрәҗәгать итсә, ул аңа киңәш бирсен диде. Муснад имам Ахмад җыентында килә торган хадистә. Бүгенге көндә бит кайбер кешеләр хәтта киңәш бирергә дә телләрен жәллиләр. Я акча өмет итәләр, шулай бит. Кардәше сорап килде, берәр киңәш. Тегесе инде үстән генә әйтә, ихлас күңелдән бөтен нәрсәне аңлатырга, иренә ялкаулана, яки акча өмет итә. Хәтта теге гади генә тормыш мәсьәләләрендә дә кеше сорыйган, аннан да акча сорый башлыйлар. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаху әйтте, киңәш сорады икән, синең бу өлкәдә гыйлемең, тәҗрибәң бар икән, син ишкерсез, ихлас күңел белән аңа киңәш бирергә тиешсең диде. Bir hadiste de var bir birer kardeşin kиңәш сораса, хаккыл муъмин аля муъмин ситте дип мусульманның карата 6 хакы бар диде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Шуның берсе, әгәр дә киңәш сорый икән ди, аңа киңәш бирү безнең бурыч булып тора. Әгәр дә бездән киңәш сорадылар икән, менә моңа салкын карамаска кирәк. Чөнки бу безнең хакыбыз, бурычыбыз. Хадисның асылы насыйх, ишкерсезлек, ихласлык диде. Шулай галимнәр әйтте, монда керә әле насихат дигән мәгънәдә, ягъни киңәш бирү. Без әле сөйләп утырдык, шулай бит. Ягъни динебезнең асылы ул һәр вакытта да бер-береңә яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю. Шулай бит диннең асылы. Куръанда да бик күп аятлар килә шуны. Әмр вал ма'руф ва нахи анил мункар дип әйтә. Шулай бит яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю. Ул динебезнең асылы. Һәм галимнәр әйтә, менә бу киңәш бирү ди, ул шулай ук үз эшенә ала ди бу хадисның инде. Икенче мәгънәсе киңәш бирү. Мусульманнарга карата, кардәшләргә карата, кеше хаталанды икән, ялгышты икән, ул инде аңа хәерлек теләп, насихат, киңәш бирергә тиеш. Һәм гадәттә менә бу насихатта, киңәштә ихлас күңелдән чыгарга тиеш, бу кешегә файда китерәм дип. Бу кешене туры юлга бастырам дип. Әмма бүген көндә кызганычка каршы менә бу ишкерсез мөнәсәбәт булмау аркасында, ихласлык булмау сәбәпле кеше насихатли бар кеше барында моның дәрәҗәсен төшерү нияте белән, моны мыскыллау. Менә мәҗлесләрдә күрәбез бит инде, берәр кеше ялгышып китте икән, берәр Кур'ан укыганда монда берәр вагыз син, юк, син хаталандың, дөрес укымадың. Мәдрәсәдә укып, мәчеттә укып, шуны да белмисең инде, шуны да укый белмисең дип, моны кимсетеп мыскыллап әйтә. Бу киңәш түгел, бу насихат түгел, бу мыскыллау. Имам Шафии әйткән бит, бар кеше арасында мине мыскыллап ди, хатама тәнкыйть ясасалар да, киңәш бирсәләр дә, насихат бирсәләр, мин кабул итмим моны. Чөнки бу киңәш түгел, насихат түгел ди. Бу мыскыллау ди, бу дәрәҗәне төшерү ди. Насихат булырга тиеш, ул кеше хаталанды икән, кардәшен берәр. Ул булырга тиеш, чакырып алып анда, бергә бер генә калып, менә син шушы җирдә хаталандың бит әле, ул менә булай дөресрәк була дип, ягъни насихат бирү булырга тиеш, аны хаклыкка, туры юлга күндерү. Хәерлелек теләп, менә чынлап торып, шушы кешенең җәннәткә керүен телисең. Шушы кешенең туры юлга басуын телисең. Шушы кешенең чынлап торып, гынах калдыруын телисең. Менә шушындый ихлас, ишкерсез теләк булырга тиеш насихат кылганда. Аны тармар итеп, дәрәҗәсен төшереп, намусын пычратып, мыскыллау, рәнҗетү түгел.
Әйе, әгәр дә ул всеобщий бөтен кеше арасында гөнаһ кылып йөри икән анда пиво күтәреп анда бөтен кеше арасында, шулай бит, аракы күтәреп, вакытта килеп әйтсәң ярый, бу бит инде харам эш, син бит инде яхшы кеше, нишләп монда кешеләрне этәреп итеп йөрисең? Чөнки берәр авторитетныйрак кеше, ярта торган кеше булса, әгәр дә аның гамәлен күрәләр икән, димәк бу ярый дип уйлыйлар. Шуңа да бу вакытта галимнәр рөхсәт итә, килеп тизрәк инде туктатып калырга. Әмма киңәшнең асылы, нәсихәтнең асылы дигәндә, кеше хаталанды икән. Ул бергә бер калып инде, матур гына ипләп, йомшак гына киңәш бирү. Катылык белән, дурфалык белән түгел. Бигрәк тә әле җитәкче, шундый зур урында начальство дигәндә, урында эшләгән кеше булса, чөнки без әйткән идек бит, мусульман җитәкчеләренә шулай эшкерсез күңел булырга тиеш. Әгәр дә аларны күрәбез икән, берәр кая хаталанган, гөнаһлы гамәлгә керткән, без бит аларны шулай киңәш бирергә бурычлыбыз, димме? Әмма аларга киңәш биргәндә дә иң матур сүзләрне сайлап, иң йомшак итеп нәсихәт кылырга бурычлыбыз. Ни өчен? Чөнки бер дәрәҗәле кеше, начальник кеше, ул үзен әзмә күпме инде, әгәр тақвалыгы юк икән, өстенрәк саны. Шулай бит, ул особый подход тели. Һәм шуңа да син нәрсә эшлисең анда, белер-белмәс гөнаһка утырасың. Син кабул итми, син кемдә, мин кем дип әйтәчәк. Әле Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә, Муса пәйгамбәргә нәрсә ди? Фиръаун янына барганда иң яхшы лейин, иң йомшак сүзләрне әйтте. Фиръаун бит инде Аллаһны инкар иткән, Аллаһның душманы, шулай бит, Аллаһ Тәгалә нинди итеп кимсеткән рәвештә аны үтерде. Шушындай даже ата-атеистка да, шундый каты золымлык кылучыга да Аллаһ Тәгалә Мусага нәрсә ди? Фиръаунга барсаң ди, иң матур йомшак сүзләрне генә ди әйтеп ди, вагазна нәсихәтләде, уйлап кына карагыз. Нәрсә әйтергә инде, тегәле атеист булмаган, барбер тегәзме күпме дингә ярдәм иткән, мәчетләр салдырырга тырышкан начальствога килеп теләсә нәрсә әйтергә, шулай бит. Бу аят безне уйландырырга тиеш. Бигрәк тә үзебездән зуррак дәрәҗәләр кешеләр булганда, матур сүзләрне сайлап инде тырышырга кирәк, нәсихәтләр кылырга инде. Һәм шушы хадискә таянып галимнәр дә әйтте инде, Ибн Баттал исемле бер галим әйтә, диннең асылы ихласлыктан гыйбарәт ди. Һәм диннең асылы чынлап тору ихласлык, эшкерсезлек, бөтен нәрсәгә карата да. Ягъни син Аллаһка чынлап торып гыйбадәт кыласың икән, син кылырга тиешсең Аллаһ өчен генә, кеше өчен түгел. Кайбер кеше гыйлем ала, нидер бер статус алыр өчен. Шулаймы, диплом ала да анда мулла булам, абыстай булам, дәрәҗәле кешеләр янында йөрим, садака белән кәсеп итәм дип, юк, ихласлык Аллаһ өчен. Ягъни савап туплап, үземнән наданлыкны төшереп, җәннәткә керәм дип. Һәм кеше шушы ихлас булса, Аллаһ Тәгалә белән дә, пәйгамбәрбез белән дә, китаплары белән дә ул аның гамәлендә чагылыш табачак. Ихлас булса, күбрәк изгелек кылырга омтылачак, күбрәк гөнаһлардан тыелачак. Әгәр дә киресенчә инде ихласлыгы заиф булса, шикерсез күңел белән эшләмәсә, ул киресенчә инде гафиллеккә чумачак. Гыйбадәт кылырга да салкын карый башлый, гөнаһларга да җиңелчә генә карыячак. Шуңа күрә менә бу хадис өйрәтә безне шикерсез булырга, ихлас булырга кылган гамәлләребездә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга да һидаят тәүфик бирсен, һәр гамәлләребездә ихласлык насыйп әйләсен. Ихласлык ул сөйләгәндә, әйткәндә генә җиңел, әмма ләкин ихлас күңел белән укырга, гыйлем алырга диек, гыйбадәт кылырга ул бик авыр. Бик авыр. Чөнки һәр вакытта да нәрсәне булса, кеше өчен эшлисе килә, шулай бит үзеңне күрсәтәсең килә башлый. Син яхшырак, син тырышырак, син матурак укыйсың, син күбрәк беләсең,
син яхшырак яклыйсың. Әмма бу хадис сиратында шикерсезлек дидин. Булдыралганча ихлас булырга. Шуңа Аллаһ Субхану тааля калепләребезгә saflıq, çistalıq, paklıq bersin eye. Bu jin riyalardan bizne imin kılsın eye. Bargan əllərimizni də indi ihlas kılsın eye. Bir galim aytabi, bunun kində bizning ihlaslığımız o'zi ihlaslıqqa muhtaç deyil. Nende zor sözler şulay bizning bugunda ihlaslığımız da o'zi ihlasqa muhtaç deyil. Biz qayırat betken ko'krak qag'oz, men ihlas, men de şükürsiz ko'ngil bilan ishlayim deb. Yani şu söz bilan aytib da biz indi ixlaslığımızı bitirgen mümkün. Şuna göre her vakitte de Allah Teala'dan soruyor. Allahümme ahlis niyeti deyip. Allahümme ey Rabbim ahlis niyeti. Niyetimni ihlas kılsan idi deyip. Her vakitte de eğer de Arapça aytılmasak indi Allahümme ahlis niyeti deyip üstüle biz bilen soruyor. Ey Rabbim bir Allah her amelimni, her işimni, her aytgan sözümni ihlastan o'z rizalığın işine kılsan idi. Her amelini, ecir savabını ümit etip, kişilerden birinin nersede ümit etmişi, senin savabını gına tilep, cennetine gına umtulup, her amelimini şulay işlerge yazsını edip, Allah-u Teala'dan dua soruyor. Çünkü Allah-u Teala birmeyken bizge bu ihlaslıkını, mana şuşunu yüreğimizini, Allah'a umtulunu, biz özümüzün bozuk nefislerimiz bilen gına buna barıp erişe almayız. Şuna göre Allah-u Teala'dan sırık amellerimizde ihlas bulurga, her işimizde işkirsiz ko'ngil bilen işlerge, eğer de biz işimizni yaratıp, ihlas ko'ngil bilen işleybiz iken, hiç şeksiz bu işimizde Allah-u Teala bereket, hayırlı neticesin bireşek. Subhaneke Allah bihamdik, eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن